there we go. He's waiting for you. There we go. Now, here comes the star of the main arena. This is our 3.5-year-old. Tweed, as some people say, they've ridden Old English Border Collie with the Australian native dingo, which is a hard-working loyal dog. 标比犬呢，它是由英国牧羊犬跟澳洲非常凶猛的野生犬类叫英国牧羊犬。Now, Rob's going to get Tex to take him down along in front of you. We're going to get him taken down, of course, over this little bridge, back up along the fence line, round the pen and lock up these stuff. 在大家面前走一圈之后，会把羊带上锁。20,000 trees. Oh, sorry, 2,000 trees on their own. 牧羊犬呢，大概我们都是从6个礼拜开始来训练它的，等到它们成犬之后，差不多2岁左右，一只狗可以理解的超过2小时以上。He doesn't like to go too fast. If he splits them all up, he knows he's got to have to work twice as hard to put them back together. 不要看它动作好像有点快，它的目的呢是把这个羊群呢能够让它们走在一起。 There we go. Get my hand, everybody. You've done real well. 顺利的把这羊群到这里了。 Now after hard. 我们准备踏上特别的、疯狂的狂野星球——动物天堂。我们现在呢，来到了昆仑宾，来到昆仑宾呢，看看它的屁股多么可爱啊！它呢，看了让你心里面呢都会融化掉。澳洲是一个很特别、很特别的地方哦，要用心去感受它哦。为什么？你知道，澳洲的原住民居住当地达6万年之久啊，全世界文化历史持续最久的民族啊。它的原住民文化的特色呢是什么？它是使用不同语言及家族部落的形态啊。远在欧洲人啊来到澳洲的时候啊就有发现了这个情况啊。来开垦之前，来自于印尼巴布新几内亚的渔民早已经抵达了澳洲的北海岸，跟原住民交易了啊。那我们说呢，无尾熊啊，顾名思义就是没有尾巴的嘛啊。在澳洲的无尾熊现在呢也是跟中国的有一种动物叫什么熊猫啊一模一样啊。为什么？因为呢他们都是最好的迁徙大使，他们的能力啊超过了什么？超过了所有各国的外交使节啊。因为每一个人看到他很难拒绝这一个人物的可爱，他就是看起来超级无辜，永远懒洋洋的无尾熊。你知道，来布里斯本啊，很多人说来布里斯本最大的特色是什么？抱抱无尾熊哦，抱抱无尾熊。因为全澳洲布里斯本的无尾熊是最多的，野生几乎全住在布里斯本这个环境啊。而来布里斯本有2家动物园啊。昆仑宾，还有呢 Long Point 龙博动物园呢，就这2所动物园呢，可以看得到这个全世界最大的无尾熊动物园，就这2个可以抱非常多的无尾熊啊。但抱当然拍照要钱啊，这看人啊，见仁见智。有的人他叫他花钱拍照不可能啊。那有的人呢，环保概念嘛爱护动物的概念不会想要去抱无尾熊但无论如何世界上还能够抱无尾熊的地方就是在这个布里斯本里面的动物当然不只有无尾熊咯，还有躺在地上睡的袋鼠啦，一些当地南半球独立生活特色的动物哇，这些袋鼠真的澳洲袋鼠比人多袋鼠在大繁殖泛滥的时候还很吓人他们还可以合法的去猎杀袋鼠。我们现在来到了呢是布里斯本，这个因为吃了尤加利树叶，所以整天都想睡觉的他的饮食习惯，他的基因免于他们被灭绝掉。他
他们吃了900多种尤加利树当中900多种尤加利树当中呢，他们只是其中20种了，含水量超过50%，所以无尾熊的舌头上有更多的苦味、水味，让他们能够选出毒性较小、含水量较高的叶片哦。这里为什么鸣鸟呢？它们比较少喝水啊，这也是它的原因之一哦。那无尾熊体内自己的解毒基因能够使它们的消化道产生什么？一些分解叶片当中的毒素哦。那我们在澳洲北部呢，无尾熊普遍呢感染有什么？PE 菌啊，因为栖地受到当地的破坏啊，所以现在澳洲政府对无尾熊的保护呢，无使尽全国上下的力量啊，让这个人见人爱的动物呢能够永续生存。来到澳洲，当然免不了我们一定要来看看羊毛秀喽。另外一只没有脚的叫波东子，是澳洲自己培育出来的。Are we ready for more? Well, these two sheep are two completely different breeds. Over here we have the Rocky Marsh. Now he grows his wool back quickly. We have to shear him twice in a year. Rocky Marsh 毛长得非常的快，一年要剪2次。And then we've got the Wiltshire Horn. Now this is my favourite type of sheep. Because when he grows wool, I don't have to shear him, it just falls out. What about over here? How about here? Not there. Well, before the shearing to get power, they used to use hand shears. The average shearer used to shear around 60 80 sheep a day with a hand shear. But to make a register, now Barney's very friendly. He wants to say hello to everyone here. 这是小公羊巴尼跟大家打招呼。 Hello. Oh, camera. Cheese. Now the first little one I have to take off the sheep is the belly wool. This yellow short very nothing. So to keep it separate from my beautiful white wool. 首先要剪肚子上面的羊毛，这部分的羊毛很短很脏，都丢掉不要了。 Now Barney, your little boy, she's going to be very, very careful. 来热身一下。 Oh, still in there. Oh, one more there. Oh, whew. One more down there. Oh. Up here. 黄大 Your 哥， wife's gone. Well, lovely young lady, I reckon she'll come and give us a hand. There you go, buddy. Now shake hands. Come over here. Shake hands. Now that hand on my back. Hey, what are you doing? Okay, over here. Hang on there, mate. Up there. Hang on there. Here we go. Hold there. One there. One down there, and one there. There we go, folks. Give him a hand. Here's the young man. Have a seat over there, buddy. There. He wants a bit of a mobile walk, I think. Let's give him a big hand, ladies and gentlemen. Well, folks, it's time to say goodbye to my little sheep. Can we go back and have some dinner? 跟小羊说再见了。 Well, folks, here they go. Come on, muscle music, come over here. Now, I didn't promise you boys I was going to send you fellas home with muscles bigger than Cirque, man. So give us a look at them now. Put your muscles up. Well, I tell you, there. Here we go, buddy. Put that one over there. Oh, you got a tight shirt on, mate. Listen over this side here. Tell you what, he's got a tight shirt on, mate. I'm going to squeeze this big muscle in here. There we go. Put your muscles up now, boys. How about that, boys? Give them a big hand. 接着送来一点特别的。 It's a beautiful bunch of flowers. 送来一束花。 Let's give her a big hand. Beautiful, long, blonde hair. How about that, boys? Give him a big hand. I tell you what, I'm going to get rid of this wool. I'm going to kill us. It'll be a nice big roof photo. 我们这5位一起来照照大合照。 Come on up. 看羊，看狗，看袋鼠，看无尾熊，看看这些野生动物，人怎么还心情还会起伏，快乐都不得了啊！
如果来到这么大自然的环境，如果来到这么自然野生的生态啊，还没有办法疗愈你的心情，哇哦，那就严重了哦。这座过市桥全长500米，它是世界上2座其中一座手工制大桥。你缅甸看到一点一滴都是用手工打造的。它叫做故事桥。对，故事桥，它在1935年开始建造，1940年的时候完工，当时耗费了3000多名的人力，5年的时间啊。它的钢材都是用当地96%都是使用当地特有的钢材。你看它左右两侧一样可以像雪梨大桥一样可以上去走不过下来有2种方式可以下来。一种一样是走下来，另外一种比较特别的，真的是跳下来，因为就扣绳索垂降下来这位故事先生呢，他设计这座故事桥之前，其实他对于整个澳洲贡献很大，因为你们之后会去雪梨大桥是他设计的，1932年完工嘛，他毕业于这个雪梨大学嘛。布里斯本的城市非常的适合怕冷的人去居住有人说阳光跟海洋是上帝赠予昆士兰最棒的礼物。其实不要说有人说了，每个国家都有说上帝赐予他什么，这叫感恩的心也许你对昆士兰不熟悉，但是说到布里斯本，说到了黄金海岸，说到了凯恩斯，说到了大堡礁，这里都是属于昆士兰州的但是你知道澳洲的特色是什么当你进入到这个全世界文化历史持续最久的民族你来到这里之后呢，你就会知道，你往北澳去到那个大堡礁那个地方，你马上就会发现澳洲它其实从英国人开始殖民以来它这里并没有拥有非常久远的历史这个地方呢，其实最原始呢是英国他把这个他们自己的罪犯流放到这个地方来去做开垦所以很多人虽然会去讲说澳洲是罪犯的后代，虽然这么讲他们不爽但是呢，相对之下，有时候我们讲一个罪犯有时候也是天才嘛，对不对？这也有人说过那现在已经不会有人这么讲了因为呢，但的确过去它事实上是如此是英国把他们的一些比较简单犯罪的人流放到这个地方来去开垦但是毕竟那是过去的不会有人拿过去拿那些因为在那个时代做什么事情，有时候不是你现在能够理喻的每个时代会发生的事情呢，都不是你用现在的眼光可以去批判以前的时代的。就像我常讲，你现在要去批评以前男人可以3妻6妾吗？不可能嘛，疯了过去就是过去，每个时代会有不同的做法所以现在的澳洲人自然而然当然也不会去批评说为何每一个人会去讲说他的祖先是什么犯人之类的。布里斯本是澳洲的第3都会区，仅次于雪梨跟墨尔本。布里斯本的河贯穿了整个城市像穿了一条闪亮的钻石项链。以人口的比例来计算，布里斯本也有澳洲咖啡馆最密集的地方布村。在这个地方，昆士兰无论是居住人口、旅游人数，这几年来都在大幅的成长当然，你知道，世界上出产人口最多的就是中国嘛他们非常多的移民来到这个地方，所以现在澳洲当然呢，他们小靠你炸了但相对之下，澳洲的国土实在是太吓人的大了它这么大，其实人口呢也才那么一点点所以你说他为什么会去阻挡中国人来这边呢？害怕的是什么？那么雄厚的财力把这个国家的土地全买完了不要小看有时候他太有钱，再大的时候，给你规个国家买起都有可能所以他们还是会防范，但他们还是很欢迎他刚讲的这一条河，然后分南北，有没有？刚刚我提到了布里斯河从这个库萨山我们可以整个看下去，布里斯本现代化的建筑南半球第3大城，在澳洲的第3大城那附近当然呢
它有南太平洋跟印度洋之间，澳洲大陆啊，地理位置呢非常的大。澳洲的全境平均的海拔在300米啊，高山没有那么多，它的中心地带呢几乎分布着沙漠跟半沙漠，所以很少有人在澳洲的中部旅游，对不对？很少听过。你大部分听到的是在边境旅游。澳洲有2大季节啊，一个是秋季，一个是春季啊，它会吸引，还有冬季啦3大季节才对啊，会吸引非常多的人来。一般来到了夏季的时候呢，是比较少人来的啊。为什么？因为澳洲的夏天呢，气温有时候飙到40度以上哦。因为澳洲是中心地带，是半沙漠地形啊。澳洲是全世界、全地球最干燥的大陆，饮用水呢来自于自然的降水啊，依赖的是什么？蓄水大坝的蓄水供给哦。所以澳洲的政府呢，严禁使用地下水。因为他知道，我如果这一块国土的地下水资源一旦开采完毕之后，我再也很难恢复了哦。也就是现在的圣婴现象影响扩大，导致下雨呢忽大忽小，很难控制它，几乎已经所有城市普遍的缺水了。澳洲也是面临到这个情况哦，所以澳洲的政府呢，在10几年前就已经完全的在着手所谓的水的问题啊。你来看看这个国家，你来看看布里斯本，也是华人最多的聚集的一个地方哦。你可以看到这个国家它的特色是什么？它土地那么大，它并没有完全去开采成自己是大高楼大厦的国家，它反而这么大的土地呢，它保有它自己的自然生态，更强烈。所以全世界可以说上严格的海关在澳洲啊，进去的时候几乎把你的行李翻箱倒柜了一番哦。很多人会觉得是说，干嘛那么麻烦呢？他为了保护呢，你不要把种子啦，还有呢动物呢等等呢带来澳洲，因为澳洲跟纽西兰一样，他们独立于大洋洲，他们独立于世界上很多的地方。你有没有看到这2个国家最大的特别是什么？它没有跟其他的国家接壤在一起啊。所以这个国家拥有自己独特的天然环境、独特的动物生态，甚至呢，像在纽西兰有很多的动物还没有天敌耶。那当今天如果不小心，你的船班或者是你的飞机，或是你个人夹杂着种子类的东西、动物类的东西进来，让它大肆发展的时候，那生态会完全的被破坏掉哦。它的生态环境极为丰富，从高地的石南荒原到热带的雨林，全球17个超级生物多样性国家之一。澳洲的许多的生物是全世界独有的，因为澳洲的大陆非常非常的古老，地理上长期被孤立，气候极端多变，所以呢，它的种子植物、鸟类、哺乳动物超多，甚至很多只有在这里能够看得到的哦。那澳洲多数的木本植物呢是常绿生态啊，很能适应火灾跟干旱啊。但是慢慢的这几年来，我说了哈，整个大自然的变化，气候呢越来越多，所以呢导致成什么越来越多的这个森林大火出现了啊。然后袋鼠也是一样啊，慢慢的出现越来越多哦。所以呢，人类定居来到澳洲之后呢，动植物其实在澳洲也有很多已经开始灭亡了啊。那欧洲殖民之后呢，更多的物种也灭亡了。所以现在澳洲政府呢极力的保护。你看，我们现在来到布里斯本的南岸公园，这是在公园啊，它已经拥有这么美丽、这么近的黄金海岸，它还要在市中心再盖一个海岸，让小朋友能够在这边戏沙，能够玩水。它是公园的水池啊，但是这个公园的水池呢，它把它打造了什么？非常多的这一个像是海岸线的地方哦。那每一个人哇，身材好得不得了，有没有？为什么？因为澳洲人很喜欢健身啊，很喜欢运动啊。你在澳洲可以看得到很多人呢，常常在慢跑啊，常常在体验的生活，这也是澳洲生活的情趣之一啊。澳洲的政治体制呢，有联邦，也是采用了联邦政治哈。联邦政治呢，其实呢是让很多的省，它有什么？很多的州
昆士兰等等的，它有独立的这种行政权哦。那还有自治领地哈，也可以让这些原住民呢拥有自己的自治议会啊。国家的元首是澳洲的君主啊，君主不在澳洲的时候呢，有澳洲的总督代表，走向呢跟英国的体制是几乎一样。毕竟呢，它也是英国殖民后的产物嘛，对吧？所以这也就是特别的，澳洲的联邦政体为君主立宪制跟内阁制啊。所以对澳洲有一定的了解了吗？这也是最特别的地方哦。在澳洲，他被英国统治过，他的后代子孙全部都是来自于英国的，所以你说他是个英国人的后代，绝对不会有错。只是如今的他自己独立，变成了一个国家。我们在南岸公园，布里斯本的南岸公园，南岸公园也可以说是布里斯本最受欢迎的地方啊。这个公园的生态环境极为丰富啊。那在城市当中打造了一个人工森林化的国家啊，那个城市的公园，那旁边呢也是一些 office 啦、coffee shop， 你看人满为患啊。很多的老外天气好的时候，就是喜欢坐在户外喝喝咖啡，看看啊人们走在街上慵懒休闲的感觉。现在来到了袋鼠角，那袋鼠角呢是一个非常适合欣赏 Brisbane 整个城市景观，甚至欣赏夜景的地方啊。这个地方很适合看夜景啊，在这里位于市中心呢，平日假日呢都有很多人喜欢来到这边，还可以前面看得到，在1940年被命为故事桥啊，来自于 John Douglas 的故事啊。那现在的布里斯本呢，呈现了两种比较多元的文化啊，一种就是我刚刚说的啊，非常非常古老的原住民文化，另外一个呢，就是呢，像布里斯本这样子高楼大厦的林立，美丽延绵非常长的海岸线啊，生态自然保护也非常的好，它就是把城市跟环境保护做得非常非常match 非常搭配的一个地方，让了解哈。他做了一个非常好的典范啊。然后在这个角落旁边呢，你可以拍得到很多特别的景象啊。然后呢，在这个城市当中呢，它离开这个布里斯本呢，你一出去以后，你就会发现，哇塞，怎么那么荒芜哦？澳洲最大的特色就是呢，城市非常的集中在城市中心点。一离开这个城市中心点之后，你会看到的就是呢，原生生态。尤其是在袋鼠角这个小小的角落，也有很多人在袋鼠角旁边做轻微的。因为这个攀岩是非常简单的，澳洲人是最热爱活动运动的一个民族啊。澳洲人他们也是世界上
拿奥运金牌最多的一个国家，以人口比例、人口大小来算呢，澳洲也是一个全部国土就算一个州的，什么意思呢？因为澳洲在大洋洲，一个国土可以囊括一个州的大洋洲就在澳洲啊。全世界有2个州是全世界有2个国家是可以囊括一个州的，就是澳洲加上纽西兰。黄金海岸，黄金海岸的名称取得非常的棒哦，也使得这个黄金海岸呢，你看看，连我们台湾也有很多的地方哦，就后面各是黄金海岸啊。南半球的 Australia 黄金海岸拥有26个绝美的沙滩，它被称为是冲浪者的天堂，也是 Bikini 的诞生之地啊。在这里你可以看得到两旁边，我觉得 Gold Coast 这个地方啊，不输给夏威夷哦，我真不输给夏威夷哦。所以这也是吸引了非常多的人来到了 Gold Coast， 来到了黄金海岸啊。虽然很多人来到黄金海岸，他会第一个反应是什么？他不知道要做什么，为什么？因为他既不冲浪，他呢又不穿上比基尼啊。但是呢，我觉得来黄金海岸去看看它美丽的海景呢，也是不错的哦。所以老外来到这边，他会比较懂得去 enjoy 在这个生活当中哦。他就算不会冲浪，就算呢没有从事海上活动，他也可以脱光光的，就在旁边晒太阳。他也可以呢在旁边堆沙啊。这也就是现在的黄金海岸了。所以黄金海岸的自然生态呢，好到什么程度呢？好到在海边呢，你要挂上防沙网啊，不那鲨鱼啊，这个在整个南半球鲨鱼是非常非常的多哦。那你说，因为这样子很多人不敢吗？不，老外不知道是天生爱冒险的精神还是怎么样啊，他们对于户外活动的从事呢，充满了热情啊。在这里，你只会看上一个标语，就是哪里可以冲浪，哪里呢具有危险性呢？你自己要去留意，要去小心呢。我常讲过在国外是这样啊，什么是危险，什么是不危险？第一个，它除了有警告标语之外呢，它不会到处设立我老外认为是什么？你大人大警啊，你是不读册啊？你怎么会知道哪里不危险，哪里危险呢？对外国人来讲，任何一件事情呢，都具有危险成分啊。那这些危险的成分呢，是你自己本身出门在外你就要小心的。当然，我们会告诉你警告标语，当然我们也会把资讯传达给你。澳洲的国家政府是这么认为的啊。那传达给你之后呢，很多的事情是你自己要去小心，因为他顾及不了每一个人。所以在这里从事野外或者是户外活动受伤的人呢，他不会当不当就去提告政府哦。那当你发生危险的时候呢，你也不会动不动你就怎么样动不动就叫救难的来，让这叫直升机来还是叫救护车来，拢爱护护也情况不太一样的在澳洲这个国家他们对于这一点呢是非常非常清楚的自己要自己去小心自己所以这样子的民族性呢，就出现了不一样的氛围黄金海岸为何适合冲浪呢？因为在黄金海岸，第一它的温差很大第二个呢，黄金海岸它的地理、地缘、地形、位置的关系呢，所以来到这个地方，它可以制造出大浪跟小浪长浪跟小浪所以也很适合比较刚刚开始学冲浪的人来到黄金海岸来去学习冲浪。就像我说的，纵使你没有来这边做什么，纵使你没有来到这个地方去学习冲浪，去做冲浪，你也可以漫步在黄金海岸，因为它的沙子非常非常非常的细而黄金海岸更是台湾在应该是15到20年前吧，最多人来这边移居的城市之一澳洲昆士兰省的一个城市人口不多，它甚至呢跟着台湾的高雄结为了姐妹市因为它的地理气候很特别，它没有很热，
但是呢，它并没有很冷，这是它的特色哦。没有很热，但并没有很冷，所以它的气候呢，很适合台湾的人去居住啊。尤其是呢，它并不是干燥的不得了，不会下雪啊。这些因素呢，使得澳洲在当时黄金海岸这个区域、这个城市呢，就 Brisbane 就有台湾非常多的人过去移居，尤其又是以台湾的中南部的人呢，更是往这个地方呢，去就学。我们在布里斯本黄金海岸之间来穿梭，哇哦，前面有彩虹，有看到吗？啊，很 lucky 哦，我们刚好看到彩虹啊。昆士兰省，黄金海岸啊，对澳洲国内外的人来讲，黄金海岸永远充满了想象。哇，你看这彩虹多大啊！不仅新移民、观光客喜爱黄金海岸的滨海风光、山林景观，甚至很多的退休者、投资客、商业界的人士也认为，澳洲的黄金海岸奔放的色彩十足迷人。你看，我们进来到这儿，彩虹就来迎接我们了。澳洲的第6大城呢，在这里呢，世界上最高的纯住宅大厦也在这个地方。你看前面拉着游艇呢，在澳洲人呢，几乎呢，如果你有经济能力，你得去背上买一艘游艇。其实布里斯本跟黄金海岸非常非常的近哦。那通常我们不会把这两个区分的非常的远啊。那黄金海岸很多你的经济能力更好的人呢，你就会买一艘游艇啊。这个游艇停靠在码头是要给钱的，所以有的人买的游艇比较小，他就可以怎么样啊？拖上岸啊，然后呢拖回家啊。家里面每一个人的家都是 single house 嘛，都有自己的庭院哦。你就会把船停在你们家门口啊。然后要下船的时候，要下海的时候，出海的时候呢，再把这个船只呢拉到了这个海边，再下去，你就可以省掉什么？省掉这个停泊的费用啊。所以来到这边，他们这边的生活方式呢，不是看他讲买车呢哦，人家生活方式真多哈，运动啦、攀岩啦、高空弹跳啦，几乎看得到的都是户外钓鱼啊啦，啊不就开船啊，家己出去哈，开船啊出海去钓鱼啊哈，不是开白啊哦，无讲哦，他开的那个方式呢不太一样啊。所以，与其说这样子，我认为黄金海岸更适合的退休人员、中老年人来这边呢，住在这边，在这边享受，因为很休闲呐、非常休闲。很多人说啊，这么无聊哎，啊，这来这没创啊回，我告诉你，真的也无聊啊、在澳洲啊，今日唔敢算呢啊，还有无聊哦，跳伞啊、跳海都有啊、高空弹跳啦，等等，太多户外的。当然呢，情况不太一样啊。我们旅游团体来看的是一个城市概况的美景啊、历史啊、文化啊、地理啊，没有办法样样这么刺激的都去enjoy 它嘛啊。所以你看看呢、我们现在来到了这个游艇码头，看到呢各式各样的游艇呢，而且一个特点是什么？污染少，落成率少，所以你可以看得到这里的游艇啊，这里的环境呢，就非常的干净了，落成率非常的少。
澳洲土地的面积有多吓人呢？你知道吗？澳洲的土地面积呢有7692024平方公里，这么大啊！那你说呢？它的人口呢2300多万人啊，有着跟台湾极为相似接近的人口数，但是它的土地面积呢，却有着台湾的200多倍大。所以澳洲为何是移民者的天堂？所以近期的澳洲，他们都在讲一个什么意思啊？我们该接受中国的移民吗？中国的移民在这几年来席卷了澳洲，因为你看看这么大的国土，它人才那么一点点，现在越来越多的中国人来到这边做生意，来到这边移民使得澳洲政府呢也开始害怕起来，这很正常啊。每个国家呢都会害怕被不是自己的民族跟外来文化所统治啊。毕竟呢，光头发颜色、光民族性、人种就不同了。这叫做3轮车了啦。莫妮卡精辟的讲解，一看就知道是3轮车啊，好厉害啊！其实大家都看得出来吧？澳洲1985年1850年淘金热，第2次世界大战期间，当时涌入了非常多的中国与欧洲大陆的移民，使得澳洲成为了各种文化汇集之地。每10个澳洲人，你知道吗？就有4位是移民或者是移民者的子女。尤其又以澳洲的布里斯本更是广受大家的欢迎，尤其是亚洲人，因为布里斯本它本身带给亚洲人这种气候的温暖，还有华人的聚集区啊，所以澳洲布里斯本可以说是一个非常适合1年4季都来旅游的人，包含了像台湾的冬天。来到这边也是很棒，为什么？因为很温暖，刚好是他们的夏天，南半球嘛。